fully false statement. The Tamil Nadu people entirely are with protesting farmers. எனது பெயர் திருமலை. அனைத்து இந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறேன். They totally oppose these corporate lootings. They are totally opposed that all political parties, all farmers associations, all youth and students organizations, all sections of the society are fully supporting, and they have conducted successful bandh and several programs in favor of in support of this farmers protest to repeal these anti-farmer laws. Gautam Media is saying that this agitation has hijacked by Khalistani or Pakistani or Chinese. What would you say? We are different by languages. We are different by regions or religions. But we are one in our demands, in our protest, in our achievement. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ. So they are supporting, they are coming. Even non-farmers are coming to support. What is wrong in it? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, குட் ஈவினிங் சார். வணக்கம். எனது பெயர் திருமலை. அனைத்து இந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறேன். நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே ப்ளீஸ் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். he will translate. Okay. Dear friends, I am Thirumalai Raman, General Secretary, All India Youth Federation. On behalf of All India Youth Federation and All India Student Federation, we have come over here to extend our full support to these protesting farmers. ਇਹ ਨੇ ਤਿਰੂਮਲਾਈ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਤੁਹਾਡਾ? They are saying like whether you come from agriculture sector or like what is the purpose of this? I am from agricultural family. My father, mother and my entire family is farming, cultivating agriculture, and we are the farmer community. ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? You got it. The Godi media is propagating like this is the Andolan only for Haryana and Punjab. Like, how do you see? It is a fully false statement. The Tamil Nadu people entirely are with protesting farmers because they totally oppose these corporate lootings. They are totally opposed that all political parties, all farmers associations, all youth and students organizations, all sections of the society are fully supporting, and they have conducted successful bandh and several programs in favor of in support of this farmers protest to repeal these anti-farmer laws. ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਬਿਕੋਜ਼ Gautam Media is saying that this agitation has hijacked by Khalistani or Pakistani or Chinese. What would you say? What is surprise in their accusation? Always they will be accusing that you are Pakistani, you are Naxalite, you are urban anti-national. This is a common thing. Okay, we let us ignore them.
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Why are you coming here for the Punjabis, for the Haryanas, for Punjab? Why are you coming here? We are different by languages. We are different by regions or religions, but we are one in our demands, in our protest, in our achievement. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। आप सरकार को क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि सरकार बोल रही है यहाँ दलाल इकट्ठे हो रखे हैं, जो जिनको किसानी के बारे में पता भी नहीं है, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। They are saying like these people are not the real farmers and they have just come here for any other reason. What do you want to tell this to this government? Most of the 90% of the people are from farmers community, farmers families, and the remaining people, even those non-farming families, they are supporting because they are eating food because of these farmers. So say they are grateful to the farmers, so they are supporting, they are coming. Even non-farmers are coming to support. What is wrong in it? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ 90% ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰੂ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਆ? ਸਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Some actors are saying that they are not farmer because he's motivated by Congress, motivated by any other peoples. These peoples are. What would you say? It is totally unfounded. It is totally false and false propaganda, because India is an agrarian country. 70% are farmers. They are farming related professions they are doing, or they are earning through farming or cultivation. So this is agrarian country. How can you say that the entire mass that farmers are supporting, and you are telling that means you are gaining something from the corporates? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਡ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ। Government is saying that farmers' incoming will be double by this law. Then why you not trust on the PM of our country? Farmers should say that the income should doubled, but farmers are saying it is reducing their income. That's why they are protesting on the roads in the winter season, on the raining season. They unnecessarily they are fighting. But they are saying that so many people, so many farmers, and so many farmers jathebandis are supporting this law. Some stupid people can be saying this like this. Let us ignore them. ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋਊ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗੀ ਬਲਕਿ ਉਜਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਠ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੇ, ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। IMF, International Monetary Fund, also said that this law is very good. Modi has implemented it early. Why not trust on the IMF, not trust on the PM, not trust on the any other our cabinet ministers? What is IMF? What is World Bank? What is new economic policy? What are they? They are all pro-corporates. We are opposing. They should not be pursued. They are against common people. We don't bother about IMF because it is pro-corporates. Its fund or mobilized from these Americans and corporate companies.
ਇਹ ਜਿਹੜੇ IMF ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ IMF ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। How can you say before implementation of this law that this is not beneficiary for us? We know that that farmers are not stupid people. They are well informed. They are ruling BJP leaders, including Narendra Modi and Amit Shah company. They are telling the farmers are misled, the farmers are misinformed. It is not at all true. But this Prime Minister and the ruling party leaders are misinformed by corporate medias. But the people in real life, they feel, they understand what is the real ground reality. That's why they are opposing. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ 'ਚ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਰਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਪਰ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਰੁਕੇਗਾ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਧੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਆਂਧਰਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਅਗਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ 26 ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। How many people came here with you for farmers? Actually, regularly, some batch by batch, our people are coming from Tamil Nadu, Andhra, and from various states. Today, Champaran from Bihar, and today 30 to 40 people have come today. And they will continue, they will stay together with the farmers for 1 week, and again another batch of people, and regularly more, not only from our organization, so many from other organizations they are coming, and so many people are coming. Hundreds of people from every states are coming every day. How you feel in this sick persons? How you feel? Are you feel any fear? I am really proud of them. ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ I don't need to translate it। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਨੇ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਦਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। Do you have any fear in this in this terrorist? Because the government is saying these are terrorists. We all are sisters and brothers, and comrades. We are feeling very human touch.
We are very happy. ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਵੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। Really, the Punjab people have shown the way to the entire nation how to protest, how to defeat, how to defeat these corporates and the reactionary forces. The entire nation now are feeling proud of this Sikh community and Punjab people, and the entire nation will come and will follow you. All that I need not to say again and again, that is, we are with you. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਕਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।